إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى فنفوسنا تحتاج إلى موعظة وذكرى أكثر مما تحتاجه من الطعام والشراب واللباس. فنفوسنا تحتاج إلى الموعظة، فأعظم الموعظة التي تنفع للنفوس والقلوب هي الموعظة بالقرآن. فقد قال الله عز وجل: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن نزل ليشفي ما في صدورنا ويوجهنا إلى الخير، إلى ما فيها منفعة للدنيا والآخرة. فالله عز وجل أنزل القرآن لنتدبر ونعمل به، وكي نجعله دستورا في حياتنا وفي شؤوننا وأمورنا جميعا. فالله عز وجل قد عتب من لم يتدبر ومن لم يوعظ نفسه بهذا المنزل الكريم. فقد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة بالآيات المختلفة. ومما يوعظ صحابته كل أسبوع عندما يقف أمامهم على المنبر بسورة قاف. روى مسلم في صحيحه من حديث أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأها على المنبر إذا خطب الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه السورة لأن فيها عظات النافعة للقلوب في معاشها ومعادها. عباد الله، ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሓባዎቻቸውን ይገስጹ ነበር። ሰሓባዎቻቸውን የሩህ ቀልብ ይሰጧቸው ነበር። ነፍሳችን ትፈልጋለች፣ መገሰጽ ትፈልጋለች፣ መመከር ትፈልጋለች። ለነፍስ ደግሞ ትልቁ ጠቃሚ የሆነው ምክር ቁርአን ውስጥ ያለ ምክር ነው። በቁርአን የተገሰጸ ተግሳጽ ባረከላሁ ፊኩም ለልብ በጣም ጠቀሜታ አለው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ይመክራሉ፣ ይገስጻሉ። ነገር ግን ቁርአንና ሐዲስን የመጠቀም ወይም በሚገስጹበት ሰዓት ላይ ቁርአንና ሐዲስ መጠቀማቸው አናሳ ሆኖ እንመለከተዋለን። ነገር ግን ለሰው ልጆች የሚጠቅመው የንግግር ብዛትና የምክር ብዛት ሳይሆን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰው ልጆች መመሪያ፣ ለሰው ልጆች ቅናቻ፣ በሕይወታቸው እንዴት መኖር እንዳለባቸው፣ ወደ አኺራ በሚያደርጉት መንገድ ረዥሙ ጉዞ በምን አይነት መልኩ ጉዟቸውን ማካሄድ እንዳለባቸው የሚያመላክት የሆነ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كالرحمن كالله سبحانه وتعالى يورد
ተከለመ الله به حقيقة الله سبحانه وتعالى يتناجربت هنا يا الله قال مشهير لبت ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا كالله سبحانه وتعالى نذكر يبلت أونة كالله نذكر بلا يبلت حق يا زيلم يا الله سبحانه وتعالى حق نذكر بعدك على حقه قرآن مبارك الله فيكم قم نجرنا يمرنا الله سبحانه وتعالى إنه لقول الفصل وما هو بالهزل قرآن مالت يمرنا كلا إلا من الله سبحانه وتعالى هذا የቁርአን ማንነትና ታላቅነት የተረዱት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባዎቻቸውን በብዛት በቁርአን አንቀጾች ይገስጹ ነበር። ከነዚህ የቁርአን ምዕራፎች ውስጥ ብዙ ተግሳጾችን የያዘች ስለ የሰው ልጅ መሰረታዊ አፈጣጠር እንዴት እንደነበረ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋር በምናደርገው እንቅስቃሴያችን የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙራቀባ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በአላህ እይታ ስር መሆናችንና በምናደርጋቸው ንግግሮች በምንተገብራቸው ተግባሮች በል አይደለም ግልጽ ያደረግነው ቀርቶ ልባችን ውስጥ ምን እንደምናሰላስል ሁላ እንደሚያውቅ ስለዚህ ንግግራችንን ቆጠብ እንድናደርግ ምላሳችንን ያስ እንድናደርጋት ከዛሊከ ሞት የሚባል ነገር መምጣቱ እንደማይቀር ለሞት ስካር እንዳለው ወደ አኺራ መሸጋገር እንዳለ ከሞቱ በኋላ በስብሶ መቅረት እንዳልሆነ የሰው ልጆች ዳግም እንደሚቀሰቀሱ ተቀስቅሰው ሂሳብ እንደሚደረጉ በእያንዳንዱ ባደረጉት ነገር አላህ ይጠይቃቸዋል፣ ይመዝናቸዋል፣ ሂሳብ ያደርጋቸዋል። መልካም ከሆነ በመልካሙ ጀነት ሊመነዳቸው፣ መጥፎ ከሆነ ደግሞ በሰሩት መጥፎ ስራ አላህ ሊቀጣቸው መሆኑን ግልጽ አድርጋ እነኚህን መሰረታዊ የሆኑ የሰው ልጅ የህይወት መመሪያ አድርጎ ቢጓዝባቸው የሚጠቅሙት የሆኑ መሰረታዊ ቁም ነገሮችን የያዘች ይህች ታላቅ ሱራ ነች። ለዛ ነው ኡሙ ሂሻም ቢንት ሐሪታ ምን ትላለች ረዲየላሁ ዐንሃ ማ አኸዝቱ ሱረት ቃፍ ወልቁርአን አልመጂድ ሱረቱል ቃፍን አልሐፈዝኩትም አልሸመደድኩትም አልያዝኩትም ትላለች ኢላ ዐን ሊሳን ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቅረኡሃ ኩለ የውም ጁሙዓ ሱብሓነላህ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሌም ጁሙዓ ቀን ይቀሩት ነበረ ሱረቱል ቃፍን ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱረቱል ቃፍን በጣም ከመደጋገማቸው የተነሳ ሶሐባይቷ ምን ትላለች ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቼ ነው የሐፈዝኩት ይላሉ። ሱብሓነላህ ስንቴ ቢደጋገም ነው ስንቴ ቢመላልሱት ነው ስንት ወቅፋ ኢማንያ ቆም ብለው ቢያስረዷቸው ስንት ቢገስጿቸው ነው ባረከላሁ ፊኩም ቁርአንን ገልጸው ሳይቀሩ ከነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንደበት ብቻ ሰምተው መሐፈዛቸው በጣም የሚገርም ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ ዩከርሩ ሃዚሂ አሱራ عندما يقف أمامهم على المنبر وحينما يخطبهم خطبة سيادة النبي عليه الصلاة والسلام يهدي دقائق موت نبع يجي القرآن أنكس سبحان الله يجي القرآن مراف سيجمر بالقرآن ماله يعني القرآن مراف وسيادة كاملة سلا القرآن تلاك النبي تناجر الله من عليه قاف والقرآن المجيد قاف من حروف المقطعة الله سبحانه وتعالى عرب الجن تحدي بهذا الجو قرآن يمثل ما طاعت تجرم قرآن ደግሞ ከሌላ የተፈጠረ ሳይሆን ከምታውቋቸው ፊደሎች የተዋቀረ ነውና እስኪ አምጡ ብሎ ተሐዲ ያደረጋቸው ወልቁርአን المجيد ቁርአን በቁርአን እምላለሁኝ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ቁርአን ደግሞ المجيد سبحان الله المجيد أي الكثير البركة الكريم ውስጡ ላይ ብዙ ያኒ መልካም ነገር ያለው ብዙ ጥቅም ያለው በረካ ይሆን ሱብሃንአላህ ቁርአን በእያንዳንዱ ፊደል በእያንዳንዱ ቃል ውስጥ በረካ አለ። ለዛ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ቀረአ ሐርፈን ሚን ኪታቢላህ ከቁርአን አንዲትን ፊደል ያነበበ ሰው ፈለሁ ቢሃ ሐሰና በእያንዳንዱ ፊደል ምን አለው ሐሰናት አለው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والحسنة 10 أمثالها يندان وحسنة ديمو باسط بازالش تنشو من نشوا مالكم سبحان الله لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف نالو يندان بالقرآن استيالو في دلو تشب على باب الكتب باسري بازال من نشوا مالكم سلسي قرآن من دنو كثير البركة حتى في التلاوة سنك أراو راسو مالكم قرآن يهيوتاتش الممر يا كادرك بركة
ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁደን ለሰው ልጆች መመሪያ አድርጎ አስቀምጦታል። አሊፍ ላም ሚም ዛሊከል ኪታቡ ላ ረይበ ፊህ ሁደን ሊልሙተቂን ለአማኞች መመሪያቸው ከቁርአን የተሻለ የላቸው። ቁርአን ክብራቸው ነው። ወኢነሁ ለዚክሩን ለከ ወሊቀውሚከ ወሰውፈ ቱስአሉን። ቁርአን ለአንተም ለህዝቦች ክብር ነው አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አዎ ቁርአን ክብራችን ነው። ቁርአን የማንነታችን መገለጫ ነው። ቁርአንን በአግባቡ ቆም ብሎ ያስተነተነ የቁርአንን ማዕና በደንብ አውቆ ወቀፋት ያደረገ ቆም ብሎ ምን ለማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዚች አንቀጽ አላህ ከኔ ምን ይፈልጋል ብሎ ያስተነተነ የሆነ ሰው ወላሂ በዱንያም በአኺራ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ወኢማ የእትየነኩም ሚኒ ሁደን ፈመን ኢተበዐ ሁዳየ ፈላ የድል ወላ የሽቃ። ከኔ ዘንድ መመሪያ መጥቶለት የኔን መመሪያ የያዘ በኔ መመሪያ የተመራ ሰው ፈላ የድሉ አይ ፊ ዱንያ ዱንያ ላይ የተለያየ አይነት ውዝግብ ውስጥ አይገባም። ለዛ ነው ሙሽሪኮችን አላህ ሲገልጻቸው በልሁም ፊ አምሪ መሪጅ ይላል። ያሉበት ጉዳይ ምንድነው ማለት ነው? ያኔ መረጋጋት የሌለው የተቀላቀለባቸው በጉዳያቸው ላይ የተረጋጉና እርግጠኞች አይደሉም። አዎ ስሜቱን የተከተለ ቢድዓን የተከተለ አዲስ የተፈለሰፈን ነገር የተከተለ ሰው ሁሌም ወፊ አምሪ መሪጅ ግራ በተጋባ ሁኔታ ላይ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ነገር ግን የእምነቱን ምንጭ ቁርአን ያደረገ የእምነቱን ምንጭ የቁርአን ሸቂቅ የሆነው የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሐዲስ አጥብቆ የያዘ ሰው ወላሂ ንግግሩ ሐታ በእድሜ እንኳን ቢለያዩ የ1000 ዓመት የ2000 ዓመት በመካከላቸው ጋፕ ቢኖር የ500 ዓመት ጋፕ እንኳን በመካከላቸው ቢኖር ንግግራቸው አንድ ነው። ለምን? ምንጫቸው እምነታቸውን የቀዱበት ምንጭ ከማይደፈርሰው ምንጭ ስለሆነ ማለት ነው። አማ ስሜቱን የተከተለ ጠይብ ከትክክለኛው መንገድ ስቶ የራሱን አስተሳሰብና ራዕይ የተከተለ አካል ወፊ አምሪ መሪጅ። ለዛ ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃፍ ወልቁርአኒል መጂድ በል ዐጂቡ አን ጃአሁም ሙንዚሩን ሚንሁም ፈቃለ ልካፊሩነ ሃዛ። ካፊሮች ምን አሉ? ጠይብ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኛን ሲልክላቸው የመጣው የተላከው መልእክተኛ ደግሞ የሚያስተምርበት ኡስሉብ የሚጣራቸው ወዴት ነው? ከሞታችሁ በኋላ ትቀሰቀሳላችሁ በስብሳችሁ አትቀሩም ተብሎ ሲባሉ በጣም ተገረሙ። በልዐጂቡ አን ጃአሁም ሙንዚሩን ሚንሁም ከራሳቸው የሆነ የሚያውቁት የሆነ ከነሱ ጋር ያደገ አኽላቁን የሚያውቁት አካል ሲላክላቸው በጣም ተገረሙ። አበዐሰ አላሁ በሸረን ረሱላ አሉ። አላህ እንዴት ሰውን ይልካል? እንዴት ሰውን ይልካል? እሺ ተውት፣ ሰው ይላል። እንደው ቢታጣ ከኛ ውስጥ ባለ ሀብቶች እያሉ ተሰሚነት ያላቸው እያሉ ሰዎች ዘንድ ክብር ያላቸው ሰዎች እያሉ እንዴት በየቲምነት ያደገ ምስኪኑ መሐመድ ይላካል? ሱብሃንአላህ፣ በጣም እኮ ይገርማል። እዛ ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? አሁም የቅሲሙነ ረሕመተ ረቢክ፣ የጌታህን እዝነት እነሱ ቢከፋፍሉ ነው እንዴ የቀን የሚያገኙት የዕለት ጉርሳቸውን እኔ እየከፋፈልኩላቸው ታላቁን ሪሳላ ለእንትና መሰጠት አለበት ብለው እነሱ በምርጫ ሊያደርጉት ነው ካለ። ሱብሓነላህ፣ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማንን መላክ እንዳለበት ያውቃልና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ በጣም ተገረሙ። እንዴት ጠይብ አበዐሰ አላሁ በሸረን ረሱላ፣ እንዴት ይልካል ሰውን አሉ። ከዚህ በፊት የተላኩት ነቢያቶች ሰው ነበሩ። የነቢዩላህ ሙሳን ነቢይነት ትቀበላላችሁ፣ የኢብራሂምን ትቀበላላችሁ፣ የኑህ የሳሊሕን የሉጥን ትቀበላላችሁ። የሙሐመድ ምንድን ነው? ምን አዲስ ነገር አለው? ቁል ማ ኩንቱ ቢድዐን ሚነ ሩሱሊ፣ እኮ ከመልእክተኞች የመጀመሪያው አይደለሁም። አዎ የመጀመሪያው ሰው ቢሆኑ ምናልባት ትንሽ ግራ ሊጋቡ ይችል ነበር። ነገር ግን ብዙ መልእክተኞች አልፎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጡ እንዴት የሰው መልእክተኛ ይላካል ብሎ መገረማቸው በጣም የሚደንቅ ነው አለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እና በጣም ተገረሙ። አኢዛ ሚትና ወኩና ቱራበን፣ እኛ ከሞትን በኋላ ወደ አፈር ከተቀየርን በኋላ አይና ለመብዑሱ ድጋሚ እንቀሰቀሳለን አሉ። ሱብሓነላህ። እዛ ነው ዓስ ብኑ ዋኢል የተባለው የዓምር ብኑ ልዓስ አባት በጣም ኩራተኛ ነበር፣ በጣም ሙዓኒድ ነበር። የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ዳዕዋ ለመምታት በጣም ጥሩ ነበር። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግን ዩኽሪጁል ሐየ ሚነል መይት ወዩኽሪጁል መይተ ሚነል ሐይ። ከእንደዚህ አይነት ሟል መይት ከሆነ ሰው አላህ ማንን አወጣ? ዓምር ብኑ ልዓስን አወጣ ማለት ነው። ዓስ ብኑ ዋኢል የሆነ አጥንት የበሰበሰ አጥንት ይዞ መጣና እንዲህ እየፈረፈረው ምን አለ? እኮ ይሄ አጥንት ከበሰበሰ በኋላ
ከበነነ በኋላ ድጋሚ ሰው ሆኖ ይቀሰቀሳል ነው የምትለን? ያንተ ጌታ ይሄንን ነው የሚቀሰቀሰው እያለ አበነነው ማለት ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምላሽ ሲሰጥ ምን አለ? ወضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم። የተፈጠረበትን አስሉ ኺልቃውን ረሳ። የሰው ልጅ የተፈጠረው አባታችን የተፈጠሩት ከአፈር ነው አይደል እንዴ? አላህ ከጭቃ ከአፈር የሰው ልጅ አስገኝቷል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከዛ ሐዋን ደግሞ ከሳቸው ጎን አላህ ፈጠራት በቁድራው ማለት ነው። ከዚያም የሰው ልጅ በሚመቹ አይነት መልኩ የሚጠቀምባቸው የሰውነት ክፍሎች ተክለ ሰውነቱ አስፈላጊ የሆኑ ነገራቶችን አጠቃላይ ውስብስብ የሆኑ የሰው ልጅ የደም ሴሎቹ ማለት ነው። የደም ሴሎቹ ውስጥ ላይ ያሉት ጅማቶቹ በጣም ውስብስብ ናቸው። ሱብሃንአላህ የተለያየ የደም አይነት የሚሄድበት በዛ ላይ ደግሞ ውስጥ ላይ ያሉ ነርቮች ብቻ በጣም ውስብስብ በሆነ መልኩ የሰው ልጅ ሰው አደረገው። በዚህ ልክ የፈጠረውን ጌታ አላህን ረሳና ከሞተ በኋላ ከበሰበሰ በኋላ እንዴት አድርጎ አላህ ይፈጥረኛል ወደ ህይወት ዳግም ይመልሰኛል ብሎ ተሟገተ። ወነሲየ ኸልቀ ነገር ግን የተፈጠረበትን ረሳ። ሱብሃንአላህ ቃለ መን ዩሕዪ ልዒዛመ ወሂየ ረሚም። ይቺ የበሰበሰችን አጥንት ማን ነው የሚመልሳት? የበደለች ወደ አቧራነት የተቀየረችን አጥንት ማን ነው የሚመልሳት? አለ ቁል ዩሕዪሃ አለዚ አንሸአሃ አወለ መራ። ለመጀመሪያ ጊዜ የፈጠራት ጌታ አላህ ይመልሳታል። ሱብሃንአላህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ላይ መመለስ እንደሚችልና የሰው ልጅ ዳግም መፍጠር እንደሚችል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አስገነዘበ። ሙሽሪኮች ሲሟገቱ ከነበሩባቸው ነጥቦች ውስጥ አንደኛው የሰው ልጅ እንዴት ሞቶ ይቀሰቀሳል የሚል ነበረ ሀሳባቸው ማለት ነው። በእርግጥ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተለያየ አይነት ምሳሌ ያደረገ ሲሁ በሱረቱል ቃፍ ላይ ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምድርን ከሞተች በኋላ ከሰማይ ዝናብን አውርዶ ምን ያደርጋታል? ያቺ የሞተችን ምድር ያው ያደርጋታል። ከዛሊከ ኑሹር የሰው ልጅ መቀስቀሱ በዛው ልክ ነው። መሬት ከሞተች በኋላ ደርቃ ሱብሃንአላህ ተሰነጣጥቆ ማለት ነው የሰውን እግር እስከሚያስገባ ድረስ ከተሰነጣጠቀ በኋላ አላህ ዝናቡን ያወርድና ያንን የሞተን መሬት ወዴት ይቀይረዋል? የተለያዩ አትክልቶችና የተለያዩ ቡቃያዎች እንዲበቅሉ አላህ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛሊከ ኑሹር የሰው ልጅ በዚህ ልክ ነው የሚቀሰቀሰው ብሎ መቀስቀሳችን ሩቅ እንዳልሆነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በግልጽ አስቀመጠ ማለት ነው። የሰው ልጅ የፈጠረው ጌታ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ ላይ ብዙ ኒዕማዎች አሉ። ጠዋት ማታ በሱ ላይ የሚንቧቡ ጸጋዎች አሉ። በእይታ የሚታዩ ትልልቅ የሆኑ አያቶችን ረስቶ እንዴት ከአላህ ውጭ ያለን አካል ያመልካል ብሎ አፈለም የንዙሩ ኢለ ሰማኢ ፈውቀሁም ከይፈ በነይናሃ ወደ ላይ ቀና ብሎ አይመለከቱም እንዲህ ወደ ሰማይ እንዴት እንደገነባሁት ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከይፈ በነይናሃ ወዘየናሃ ወማ ለሃ ሱብሓነላህ ሚን ፉሩጅ። ሰማይን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያላንዳች ምሰሶ ያላንዳች ግድግዳ ሱብሓነላህ ቢገይሪ ዐመድን ተረውነሃ እንዳለው በዚህ ልክ አንጣለለው ሰፊውን ሰማይ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ምን የለም? አንድ ቀዳዳ የለም፣ አንድ ጨምዳዳ የለም። ባረከላሁ ፊኩም። አንድ እድሳት ይደረግለት አይባልም። ቤታችን በየጊዜው በየዓመቱ ቀለም ይቀየርለታል። የሰማይ አንድ ቀን ቀለም ተቀይሮለት አያውቅም። ሱብሃንአላህ ቤታችን ውስጥ እንደፈለገን ጠንቅቀን ብንሰራ የሆነ ነገር ጭረት አይጠፋውም። ከጊዜ በኋላ የሆነ ክራክ ያደርጋል። ሰማይ ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለውም። አልተራም ፎቶ አንድ የተቀደደ አንድ የተበሳ አንድ ስንት ታገኛለህ ይላል። የለም። ሱብሃንአላህ አላህ በኃያልነቱ በታላቅነቱ ሰማይን እንግዲህ ከፈጠረበት ጊዜ አንስቶ ኢላ አን የሪሰ አላሁ አልአርض ወመን ዐለይሃ ይህችን ዱንያ እንዳልነበረች እስኪያደርጋት ድረስ ጸንቶ እንዲቆም አላህ አድርጎታል ማለት ነው። ይህን አይመለከቱም መዲያል ወልአርض ከይፈ መደድናሃ ምድርንስ አይመለከቱም መዲያል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዴት እንደዘረጋሁት ሱብሓነላህ ወአልቀይና ፊሃ ረዋሲየ ወአንበትና ፊሃ ሱብሓነላህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምድር በእኛ ላይ እንዳያረገረግ እንዳይንቀሳቀስ እንዳይንቀጠቀጥ ቀጥ ብሎ እንዲቆይ ለፍላጎቶቻችን ምቹ እንዲሆን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተራራዎችን አደረጋቸው። ረዋሲዎችን ተራራዎችን ችካል አደረጋቸው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። አላሁ አክበር። ከዛስ ከሰማይ የወረደውን ዝናብ ተቀብሎ ደግሞ ለእኛው ሪዝቅ እንዲሆን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተለያዩ አይነት ፍራፍሬዎች፣ የተለያዩ አይነት ቡቃያዎች፣ የተለያዩ የእህል ዘሮች እንዲበቅሉ አላህ አደረገ ማለት ነው። ይሄ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ተአምር እኮ ነው። እንዴት ይሄንን ሁሉ ውለታ ያደረገ ጌታ አላህ እንዴት ይታመሳል? ሱብሃንአላህ ከይፈ ዩዕሳ ኢላህ
አላህ እንዴት ይታመጻል? እንዴት ከሱ ጋር ሸሪክ ይደረግለታል? እንዴት እሱ ያወረደው ቁርአን አይገዛኝም አይመራኝም ተብሎ ሌላ መመሪያ እንዴት ይፈልጋል? ባረከላሁ ፊኩም። እንዴትስ እሱ የመረጠውን እምነት ትተን የራሳችንን የአባቶቻችንን የዘሮቻችን የጎሳዎቻችንን እምነት እንዴት እንመርጣለን? እሱ የመረጠልን እምነት ኢስላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አስቀምጦልን ሳለ እሱ የላከው መልእክተኛ እንዴት ይታመጻል? በዚህ ልክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የእሱን ዐዘማ የእሱን ኃያልነት ጠንቅቀን አውቀን እሱ ባዘዘን ትእዛዝ ላይ ቀጥ እንድንል ይገስጸናል ማለት ነው ቁርአኑ። عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، فاتقوه في السر والعلانية وفي السر والنجوى، فإن الله عز وجل وعظنا وأمرنا ووصى بها أن نتقيه في السر والعلانية. فيقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم. الله سبحانه وتعالى القرآن لا يسنن النفراو የተለያዩ ተግሳጾችን ይነግረናል ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። وما زلنا نقف وقفة إيمانية في ظلال سورة قاف. سورة قاف ላይ ቆም ብለን አንዳንድ ነጥቦችን እየተመለከትን ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ሱረቱ ቃፍ ላይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከገሰጻቸው ነገራቶች ውስጥ ሙራቂብ እንዳለብን በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን አልኢንሳን ለይሰ ሑረን ሰው ልጅ ልክ አይደለም። ባረከላሁ ፊኩም። እርግጥ ለአላህ ባሪያ መሆን በራሱ ነፃነት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ነገር ግን የሰው ልጅ የፈለገውን እንዲናገር፣ የፈለገውን እንዲበላ፣ የፈለገውን እንዲጠጣ እሱ በፈለገው አይነት መልኩ ስሜቱ በነዳቸው መልኩ መነዳት እንደሌለበት እየገሰጸን ነው ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ለዚህም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቆጣጣሪ አድርጎብናል ማለት ነው። ጠይብ የሰው ልጅ ከቀኝና ከግራ ተቆጣጣሪዎች መላኢካዎችን አላህ እንዳደረገበት እዚህ በቁርአን ምዕራፍ ውስጥ ይገስጸናል ማለት ነው። ማ የልፊዙ ሚን ቀውሊን ኢላ ለደይሂ ረቂቡን ዐቲድ። አላሁ አክበር። ይሄ በጣም ሊያስፈራን ይገባል። ባረከላሁ ፊኩም። ሊያስፈራን ይገባል። እያንዳንዱ ንግግራችን ቱክተብ ይጻፋል። ሱብሓነላህ። ሐታ ኢማሙ አሕመድ ኢብኑ ሐንበል ኢማሙ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ዐለይሂ ረሕመቱላህ ታመው ሊሞቱ አካባቢ ባለው ህመማቸው ላይ እያቃሰቱ ነበረ። አጋጣሚ በእሳቸው ጊዜ ከነበሩ ዓሊም ውስጥ አንደኛው ሐታ አልአኒ የምናቃስተው በበሽታ ስሜት ሆነን እንግዲህ የምናቃስተው ሁላ ይጻፋል፣ መላኢካዎች ይጽፉታል የሚል ንግግር ሰምተው ጠየቋቸው። እንደዚህ እኮ ይላሉ ገሌ የሚባሉ ኢማም እንዴት ያቃስታሉ? እሱ ይጻፍቦታል አይደለም ወይ ሲባሉ ሱብሃንአላህ ያንን ሁሉ በሽታ ተቋቁመው ሐታ እኔ ናቸው ሲያቃስቱ ሁላ እንዳይጻፍባቸው ማለት ነው። በዚህ ልክ ተጠንቅቀዋል ማለት ነው። እያንዳንዷ ነገር ትጻፋለች። ነገ የውመል ቂያማ ኪታብ ይቀርባል። ከዚያ ምን ይላሉ? ማ ሊሃዛል ኪታቢ ላ ዩጋዲሩ ሰጊረተን ወላ ከቢረተን ኢላ አሕሳሃ ወወጀዱ ማ ዐሚሉ ሓዲራ ወላ የዝሊሙ ረቡከ አሐዳ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እያንዳንዱ ነገር ሲቀርብላቸው ማ ሊሃዛል ኪታብ፣ ኧረ ምን አይነት የሚገርም ኪታብ ነው ይላሉ። ላ ዩጋዲሩ ሰጊረተን ወላ ከቢረተን ኢላ አሕሳሃ። እያንዳንዷ ለቀልድ እንኳን የተናገር ነው ኢምንት እዚህ ግባ የማይባል ከምንም የማንቆጥረው ትንሹ ነገር ሁላ ይጻፋል። በጣም የሚገርም ነው አሉ። ነገር ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወማ ረቡከ ቢዘላሚን ሊልዓቢድ፣ ነገ የውመል ቂያማ ፈመን ያዕመል ሚስቃለ ዘረቲን ኸይረን የራህ። ነገ የውመል ቂያማ የሰራናት የተናገርናት ኢምንት እንኳ ብትሆን ማለት ነው በጣም ጥቃቅን እንኳ ብትሆን ትቀርባለች። ወመን ያዕመል ሚስቃለ ዘረቲን ሸረን የራ። ተውበት እስካላደረገ እስትግፋር እስካላደረገ አላህ እስካልማረው ድረስ ጥቂት ብሎ የሰራ ወንጀል ሁላ ይቀርብለታል ነገ የውመል ቂያማ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ስለዚህ አላህ ተቆጣጣሪዎች አድርጎብናል። ጠይብ እንደፈለግን ሱብሃንአላህ። አንዳንድ ሰው በምላሴ ምን አገባህ እስከ ማለት የሚሉ ሰዎች አሉ። በምላሴ አዎ ምላሱ ያንተ ነው። ነገር ግን አማና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈጠረህ ካልነበርክበት ያስገኘህ ጌታ በሚወዱ መንገድ ብቻ እንድትጠቀሙ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጠህ እንጂ ምላስ እንደፈለግ እንድትናገርበት አይደለም። በገንዘቤ ይላል አንዳንዱ፣ በስልኬ ይላል፣ በአይኔ በጆሮዬ አይኔ የተፈጠረው ለማየት ነው ይላል። ሐራም ነገር አትይ ሲባል ያ ሱብሓነላህ
እንግዲህ በአኺራ የማመኑ ደረጃ የወረደ የዘቀጠ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሁሉም እንቅስቃሴያችን በትንሹም በትልቁም አላህ ሙሒጡን ቢና ወነሕኑ አቅረቡ ኢለይሂ ሚን ሐብሊል ወሪድ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከደም ቱቦ በላይ የቀረበን ይላል። መላኢካዎቹ አሉ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማየቱ በመስማቱ በመቆጣጠሩ በዒልሙ አላህ ደግሞ ከኛ ጋር ጠርፈተ ዐይን በል አቀለ ሚን ዛሊከ በጥቂት ማይክሮ ሰከንዶች እንኳን ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁጥጥርና እይታ ልንወጣ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ዓቂል የሆነ ሰው ምላሱን ይጠብቃል። ባረከላሁ ፊኩም። አንድ ሰው በምላሱ ምክንያት በአንዲት ቃል ምክንያት ዱንያ አኺራው ሊበላሽበት ይችላል። በአንዲት ቃል ምክንያት ደግሞ ትልቅ መንዚላ ትልቅ ደረጃ ደርሶ አላህ ጀነት ውስጥ ሊያከብረው ይችላልና ባረከላሁ ፊኩም። ምላሳችንን ልንቆጣጠራት ይገባናል። ሁሌም በነጋ ቁጥር መላው ሰውነት ክፍላችን እጃችን፣ አይናችን፣ ጆሮአችን፣ መላው ሰውነታችን ምላስን አደራ ይላል። የምንስተካከለው ባንቺ ነው፣ የምንበላሸውም ባንቺ ነው አደራ ብለው ለምላስ አደራ ይሏታልና ባረከላሁ ፊኩም። የምላስን ነገር በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛሊከ ደግሞ በእኛ ላይ ወስዋስም እንዳለብን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነግሮናል። ውስጣችን ላይ የምናሰላስለው ነገር ሁሉ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያውቅብናልና ለነገ ቤታችንም ደግሞ መልካም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። ነገ እንቀሰቀሳለን። ለዛ ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አኺራ ላይ ሰዎች ደረጃቸው ሁለት እንደሆነ እዚሁ ቁርአን ምዕራፍ ላይ ይነግረናል። ጠይብ ሸቅይ ያለ ሰዒድ አለ፣ ወይም አስሓቡል የሚን አሉ፣ አስሓቡል ሺማል ኪታባቸው በቀኝ የሚሰጣቸው አሉ፣ በግራ የሚሰጣቸው አሉ ማለት ነው። ሱብሓነላህ አማኞች አሉ፣ ከሃዲያኖች አሉ። ለዛ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መን ኸሺየ ረሕማነ ቢልገይቢ ወጃአ ሱብሓነላህ መን ኸሺየ ረሕማነ ቢልገይብ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በሩቅ የፈራ የሆነ አካል ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መን ኸሺየ ረሕማነ ቢልገይብ ከማንም ከአላህ እይታ መውጣት አንችልም። ባረከላሁ ፊኩም። ቤታችን ውስጥ ብንገባ ጠይብ ስልካችን ላይ ፕራይቬሲ ብናስለጥፍ ጆሮአችን ላይ ኤርፎን ብናደርግ የትም ከአላህ እይታ መውጣት አንችልም። ባረከላሁ ፊኩም። ለዛ ነው መን ኸሺየ ረሕማነ ቢልገይብ አላህን በሩቅ የፈራ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰዎች በሌሉበት ከሰዎች ባገለለበት ሁኔታ ላይ አላህን የፈራ የሆነ ሰው ወጃአ ቢቀልቢ ሙኒብ ተመላሽ የሆነ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚመለስ ልብ ይዞ የመጣ የሆነ ሰው ነገ የውመል ቂያማ ምን ይባላል? ኡድኹሉሃ ቢሰላሚን አሚኒን ጀነትን በሰላም ግቡ ብሎ ይላል። ለዛ ነው ወኡዝሊፈቲል ጀነቱ ሊልሙተቂን ይላል። አላህን ለሚፈሩ ሰዎች ጀነት ትቀርባለች። ሱብሓነላህ ትዘገጃጃለች፣ ትቆነጃጃለች፣ ትበጃጃለች። መላኢካዎቹ ተርሒብ ያደርጓቸዋል። ኡድኹሉሃ ቢሰላሚን አሚኒን የተከበረው ለእናንተ የተዘጋጀው መስተንግዶ እነሆ በሰላም ግቡ እባክዎትን ይባላሉ ማለት ነው። ሱብሓነላህ በተቃራኒ ደግሞ ወቡሪዘቲል ጀሒሙ ሊልጋዊን ጀሃነም ደግሞ ለእነኛ ጋዊ ለሆኑ ሰዎች ከትክክለኛው መስመር ለወጡ ከቁርአን መስመር ለወጡ ከአላህ ዲን ለወጡ ሰዎች ጀሃነም እንግዲህ ትቀበላቸዋለች ማለት ነው። ሱብሓነላህ መላኢካዎች ይሏቸዋል አለም የእትኩም ነቢይ ማስጠንቀቂያ አልመጣላችሁም ነበር እንዴ? ቁርአን አልወረደላችሁም ነበር እንዴ? መልእክተኛ አልተላከላችሁም ነበር እንዴ? በየቋንቋችሁ የሚገስጻችሁ የሚያስተምራችሁ ዓሊም ዳዒ አልመጣላችሁም ነበር እንዴ? ለምን አትመልሱም ነበር? ቃሉ በላ ቀድ ጃአና ነዚሩ ፈከዘብና ፈቁልና ማ ነዘለ ሱብሓነላህ አስተባበለን ካድን ይላሉ። ኩራት ይዞን ነበር ዱንያ ላይ ይሄ ነገር ይመጣል ብለን አላልም ነበር ይላሉ። ምንም ዋጋ የለውም። መመለስን ይመኛሉ። ቃለ ረቢ እርጂዑን ወደ ዱንያ ልመለስ፣ አልሰገድኩም ነበር ልስገድ፣ አልቀራሁም ነበር ልቅራ፣ አልዘከርኩም ነበር ልዘክር፣ ዝምድናን አልቀጠልኩም ነበር ልቀጥል፣ የበደልኳቸው ሰዎች አውፍታ አልጠየቅኩም ነበር ልመለስ ይላል። ቃለ ከላ አይቻልም፣ ይሄ ነገር ፋይሉ ተዘግቷል። እዛው ዱንያ ላይ እንድትመለስ በየጊዜው ተግሳጽ ተደርጎልህ ነበር። እድሜም ተሰጥቶ ጊዜም ተሰጥቶ ነበር። አፍያ ሁለት መስሚያ ጆሮ ተሰጥቶ ነበር። ሁለት ማየቻ አይኖች ተሰጥቶ ነበር። ማስተንተኛ መቋጠሪያ ልብ ተሰጥቶ ነበር፣ ግን አልሰራህበትም። ስለዚህ መመለስ የለም። ሱብሓነላህ በዚህ ልክ እንግዲህ ጀሃነም እንዲወርዱ ይደረጋልና ባረከላሁ ፊኩም። ለአኺራችን መልካም ስንቅ ልንይዝ ይገባናል። በምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሌም አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በመፍራትና ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅ በመስጠት ላይ ልንጸና ይገባናል ማለት ነው። ባረከላሁ ለኩም عباد الله إن الله يأمركم بأمر عظيم أمركم أن تصلوا وتسلموا على من بعثه الله رحمة للعالمين حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وجندك الصالحين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يشهد له القرآن ولا تجعلنا ممن يشهد عليه القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.